ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਸ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਮਨ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਬੇਟਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਉਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ। बाबा जी, भजन सिमरन में मन घट लागे तो भजन सिमरन बनतो रहना चाहिए। और बाबा जी, सब्र दो, संतोष दो, प्यार दो, प्रेम दो, मालिक के चरणों में रहना चाहिए। नहीं बेटा, अगर हम भजन सिमरन करेंगे ना, अपने जी जान से अपना ध्यान लगा के भजन सिमरन करेंगे, हमें कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मालिक सब कुछ देगा। मगर आप सच्चे दिल से वक्त भी पूरा दें और बैठें भी ज़रूर। और बाबा जी, दया मेहर होनी चाहिए। बाबा जी, मेरा एक गुनाह नहीं है जी, एक गुनाह हुंदा ते मैं दस दिंदा। बाबा जी, मैं तां गुनाहां दा भरिया पिया आ। बाबा जी, भुलनहार नहीं बेटा, दसन की लोड़ नहीं और ना ही अपने आप को नीचे दिखाने की लोड़ है। बेटा मालिक अपने सब की अवस्था बहुत चंगी तरह जानता है। बाबा जी, भुलनहार तू बख्शनहार, बख्श ले, बख्श ले, बख्श ले। बेटा मेरी गल सुनो, ये जिहड़ा तुसीं सोचदे हो ना सारे जाने कि आपां सारियां दे विच खड़े हो के आपां जे बख्शिश मंगांगे या अपनी गुनाहां नूं तस्लीम करांगे, बेटा जिन्ना चिर आपां अपनी करनी दे जरिए नहीं करदे, लफ्ज़ां दे नाल नहीं, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੇਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਬਰਤਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ। ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ, ਭਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੈ। Baba ji, thanks for me giving a chance. My first question is related for meditation. बाबा जी, जब भी मैं भजन सिमरन की तरफ बैठता हूँ तो मेरा ध्यान डाइवर्ट होकर नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, लाइक वल्गैरिटी, गंदगी। मैं कई सालों से ये कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बदलाव लाने की, हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ। मेडिटेशन का समय चेंज करके, सेवा भाव में डाल के, संगत के साथ बैठ के, हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं कहीं भी किसी तरह से परमार्थ के आगे नहीं निकल पा रहा। मुझे आप अपना सुझाव दें। बेटा जिंदगी की किताब ना एक कोरी किताब थी जी। हमने ज़िंदगी में कदम रखा, जो भी देखा, जो भी पाया, महसूस किया, वो किताब में लिखना शुरू हो गया। अब जब भी ध्यान एकाग्र होगा, पहले वो ही मिलेगा जो किताब में लिखा हुआ है। अब हमें एहसास हो गया कि ये सब गलत है, हमें ये नहीं चाहिए, इसीलिए भजन सिमरन दिया गया है। उस वक़्त अगर हम सिमरन करते रहेंगे तो ये सब मिटता जाए, मगर हम क्या करते हैं, हम उसकी परख करनी शुरू कर देते हैं। परख करोगे उतना जोर पकड़ के वो दोबारा समा जाएगा बेटा। सो इसलिए हम यही सुनते हैं ना, शब्द कर्म की रेख कटाए।
तो अपना ध्यान अपने सिमरन के ऊपर रखो, उन चीज़ों के ऊपर मत रखो, क्यों आई, कहाँ से आई, भूल जाओ अब सब कुछ। अगर आप अपना ध्यान सिमरन पे रखेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता सब मिटती जाए। माय सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू कर्म। मेरा जो क्या परिवार के अंदर किसी का या किसी फ्रेंड का बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करना क्या हमारे कर्मों को अफेक्टेड करता है? बेटा देखो, प्यार तो होना चाहिए, प्यार के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मगर हर एक चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। जब बैलेंस से हम आगे बढ़ जाएंगे ना, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। अब जैसे माँ है, वो बच्चे से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि बच्चे को अपनी आंखों से दूर ना जाने दे, तो क्या होगा बेटा? ना तो बच्चा स्कूल जा पाएगा, ना बच्चा खेलने के लिए जा पाएगा, तो फिर वो रिएक्ट करेगा। तो वैसे ही बेटा, हर एक रिश्ता उसकी एक हद होती है, हद में रह के आप उससे उम्मीद रखोगे वो निभेगा, उससे ज़्यादा उम्मीद रखोगे फिर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਬਲੇਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਟਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਦੋ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਦੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। बाबा जी हरा स्वामी, हम शुरू से ही बचपन से ही बच्चों को बताते हैं, आप जैसे फरमाते हो बच्चों को ले आना जरूरी होता है, बड़े हो के बच्चे आना नहीं चाहते, उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी बेटा। अगर उनकी सही नींव बनी है, जैसे जैसे बड़े होंगे अपने आप उनको जब ज़रूरत महसूस होगी, आप खुद ही इस तरफ आएंगे। आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। बाबा जी रस में बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं जिन्नी मर्जी कोशिश कर लवां बिल्कुल बैठा नहीं जाता। जे कदी बह जावां तो सिर्फ मन च ही गल आ जाती है कि अज मैं ठीक किया ते अगले दिन तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो बेटा देखो, मन जिस आदत विच पिया होया मन ने उही करना। सो बार बार सारा दिन सोची जाना, सारा दिन किसी चीज़ का फिक्र करना। सो जो भजन सिमरन च बैठांगे शुरू में उही चीज़ां होणगियां, मगर असी अपना ध्यान सिमरन के उत्ते रखना, इन्हां चीज़ां तो हटाना। और जे असी उन्हां चीज़ां के उत्ते रखांगे फिर तो कोई फायदा नहीं। तुसी अपना ध्यान सिमरन के उत्ते रखो। मन तो कोशिश विच लगूगा कि तुहाडा ध्यान भटक जाए उस चीज़ तो। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिद्दां असीं कदी सेवा ते जांदे आ तो जदों सारे उत्थे बेनती करदे आ कि 2 मिनट ध्यान ते बैठ जाओ, पर जे मैं बैठ जावां मैनूं उन्नी देर तक यही नहीं समझ आती कि मैं सिमरन करा, ध्यान करा या शुक्र करा। जो मर्जी कर, मगर मालिक नूं याद कर।
ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ। बाबा जी बहुत बहुत थैंक्स आपका, और बहुत सारा प्यार आपके लिए। मुझे बहुत कुछ दिया है गॉड ने, आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन मुझे कभी कदर नहीं हुई किसी चीज़ की। फिर मेरी लाइफ में आपने मास्टर जी को भेजा, बहुत खुश हो गया मैं। मुझे यहाँ तक कूड़े से भी प्यार हो गया, फ्लशों से प्यार हो गया। जहाँ वो बेचते थे बस शाम को आके उनके सब लोग देखता खुश हो जाता। मुझे कदर नहीं थी, फिर मास्टर जी ने पेरेंट्स की कदर भी सिखाई। मास्टर जी ने खुद कहा था माँ प्यो की सेवा करी, मम्मी पापा की भी सेवा करता हूँ, वो भी बहुत खुश है बाबा जी। बस ये मास्टर जी छोड़ के चले बाबा जी 2 साल पहले, अब समझ नहीं आता बाबा जी। नहीं बेटा, मास्टर जी देखो, मास्टर जी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो सेवा की एक भावना थी, ठीक है ना। हर वक्त उन्होंने हमें क्या सिखाया, अपनी सेवा करके हमें सिखाया कि हमने कैसे अपने आप को उस चीज़ में ढालना है, और अगर हम उसी भावना में हम भी आके सेवा करेंगे तो उनकी याद सदा हमारे साथ रहेगी बेटा। सो उस भावना को अपने आप अपने साथ जोड़ के रखो आप। बाबा जी मास्टर जी चले गए, फिर मैंने सोचा शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। आपसे आंख बंद करता हूँ तो बस मास्टर जी की याद आती है। मुझे लगता है शायद मैं आपसे प्यार नहीं करता, मास्टर जी को बहुत प्यार करता हूँ। अब पता नहीं बाबा जी रूहानियत में आप ही साथ दोगे ना बाबा जी, मेरा मास्टर जी को साथ छोड़ोगे बाबा जी, आप दोगे ना साथ बाबा जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। जैसे मैंने कहा ना, वो एक सेवा की भावना थी। अगर हम उस सेवा की भावना में सही तरीके से लगेंगे ना, मालिक बख्शिश करेगा, क्यों नहीं करे। बाबा जी मैं मम्मी पापा ने मेरे भाई के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, आप उन पे बख्शिश जरूर करना। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा बाबा जी आपसे, जी बस मास्टर जी आप ही चाहिए मुझे बाबा जी। जी, लव यू बाबा जी, लव यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੋਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਗੋਡ ਨਾਲ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। बेटा रोज़मर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੇਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਾਹਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਧ ਬਿਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਝ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਵਧੀ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ जाएंगे। बाबा जी, आपने फरमाया हाथी के पाँव में सबका पाँव, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਯੰਗ ਏਜ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰੋ, ਮਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੂੰਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮਗਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक, नाम शब्द ही बख्शिश करना। बाबा जी, थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया। बाबा जी, जब हम किसी सच का साथ देते हैं तो दूसरा बंदा हमसे सैड हो जाता है। बेटा क्या फर्क पड़ता है, कोई सैड होता है, कोई बैड होता है, हमने सच का रास्ता नहीं छोड़ना। बेटा गलत करेंगे तो जिम्मेवारी तो आपकी होगी ना। तो हमने क्यों कर्म बढ़ाने हैं, हमने तो कर्म कम करने हैं ना। अब उसकी खुशी के लिए आप गलत कदम उठाओगे, वो खुश हो गया मगर आपका बोझ तो बढ़ गया। और बाबा जी हमें हमेशा बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बनो, पापा हमेशा सिखाते हैं, पर फिर मेरी मम्मा बोलती है कि आप इसे बिगाड़ते हो। फिर वो बोलती है कि नहीं, मेरे ब्रदर को बोलती है कि इसको प्रेफर करो, ये वो। नहीं, बेटियों को आगे रखना चाहिए। थैंक यू बाबा जी। कह देना कि बाबा जी ने कहा था कि बेटियां सबसे आगे। थैंक यू बाबा जी, और नामदान की बख्शिश करना। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਏ ਜਾਂ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੋ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ ਬੇਟਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਦਇਆ ਮੇਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਨ ਭਟਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦੇਖੋ, ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿੱਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ,
ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਦ ਵਰਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ ਬੇਟਾ। बाबा कोई भी सिचुएशन होती है ना, उसमें बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं और उससे मुझे बहुत ना एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाती है। मतलब अगर मुझे कोई भी बेटा उसमें हल क्या है? अगर सोचने से हल मिलता है, फिक्र करने से हल मिलता है, जरूर करो। किसी हद तक सोचना ठीक है, मगर बगैर उसके आप सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ तो टेंशन बढ़ेगी, हल तो मिलेगा नहीं बेटा। तो थोड़ा सा सोच विचार करके फिर आगे कदम उठाओ, तभी तो नतीजा हासिल होगा ना। और बाबा मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मुझे ना टिनिटस की प्रॉब्लम है, मतलब कांस्टेंट हियरिंग, मतलब रिंगिंग रहती है। तो अगर जैसे मैं नामदान लेके जब भजन जब करूंगी तो अगर मतलब दोनों सुनने बेटा दोनों अलग चीजें हैं, उसका कोई ताल्लुक कोई नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम। थैंक यू बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗਲਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? बेटा ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਖੜਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਿਆਪਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂ ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਡਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਘਬਰਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। बाबा जी आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने अपनी शरणों में रखा, तो यहाँ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपकी। बाबा जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरी एक इच्छा, हर गुरु से शिष्य ज्ञान प्राप्त करा। तो बेटा ज्ञान अपने अंदर है, ज्ञान कोई बाहरों नहीं मिलता। ज्ञान ध्यान धुन जानिए, अकथ कहावे सोए। ज्ञान हैगा शब्द नूं सुनना, शब्द सुनांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ, ਜਾਗਰਤਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। सदबुद्धि बख्शना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਪਾਣੀ ਸਥਿਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਓ, ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਗਲਾਸ ਤਾਂ ਹਿੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਨ ਥਿਰ ਮਨ ਥਿਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਜਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਣੀਆਂ ਟਕਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ,
पर फिर भी कभी कभी आके कह दिंदा मम्मा कभी कभी एग बना दिया करो। तो की करना चाहिए? ਬੇਟਾ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। हाँ जी। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਾਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ठीक है रस बाबा जी भजन सिमरन बनाए रखना सब ते ध्यान रखना। ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਮਗਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਦਰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਕੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਗਰ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਕਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੈਣਾ ਬੇਟਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੇਟੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊ। ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਮਗਰ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੰਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬੇਕੰਟਰੋਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੋਝ ਉਹੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਬੇਟਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਗੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬੇਟਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਸਮਤ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰੇਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ। ਮਾਲਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਦਰ ਪਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬੇਟਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਕੁਝ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ नहीं उठाना। ठीक है, दया मेरे घर। राजस्वामी बाबा जी आज विश्वास नहीं हो रहा कि आपने ये मौका दिया। आज अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा, उसके लिए आपका बड़ा बड़ा थैंक यू। बाबा जी स्टार्टिंग में जैसे नामदान मिला था तो सिटिंग अच्छी थी, थोड़ी बैठ लेते थे, तो जैसे अभी ऐसा टाइम आ रहा है डे बाय डे कम ही होता जा रहा है। जैसे बैठता हूँ तो ऐसे हार्ट बिल्कुल ऐसे धड़कना शुरू हो जाता है, ऐसे पसीना आ जाता है। तो ऐसे मैं पता भी है उससे, ऐसे नॉर्मल बैठा हूँ तो यूँ नहीं होती चीज़, ऐसे बैठा होता हूँ तो वो शुरू हो जाती है वो चीज़। ऐसा बेटा शुरू में ना एक चाह था कि नामदान मिल जाए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अब जब नामदान मिल गया, हम उस चीज़ में पड़ गए, तो हमें दिखता है कि ये इतना आसान तो है नहीं जितना हम समझते थे। ठीक है ना, मन हर वक्त नतीजा देखता है, नतीजा मिलेगा मगर हमारे सोच के साथ नहीं मिलेगा। ऐसे नॉर्मल हो तो वो ठीक रहता है, ऐसे जब कर पता भी है सब वो करते जाओ बेटा, करते जाओ, इसमें हमारा ही फायदा है। और बाबा जी ऐसे कोई कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, जैसे कोई बोलता है तो थोड़ा कुछ तो वो दिल को लग जाती है बात, फिर वही अकेलापन सा महसूस होता है। बेटा ये तो फिर हमारी कमजोरी हो गई ना बेटा, हम तो दुनिया के कहने के मोहताज हो गए बेटा। अगर दुनिया के कहने के साथ हमारी जिंदगी बदल जाएगी या हम वीकनेस दिखाएंगे तो फिर तो बेटा हरेक जाना उसका फायदा उठाएगा। तो अपने आप को ताकतवर बनाओ, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, कहने दो, मगर हमारे ऊपर तो उसका असर नहीं होना चाहिए बेटा। तो बाबा जी इस जन्म में हो जाएगा सब? क्यों नहीं होगा, आप हिम्मत दिखाओ। ठीक है बाबा जी, मेरे घर पे, मेरे पूरी फैमिली पे, पूरी संगत पे दया में। रास
इस मौके के लिए थैंक यू बाबा जी। बाबा जी, हम इमोशनली अटैच होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और बाद में उनका बिहेवियर हमें इफ़ेक्ट करता है, और फिर जब हम भजन सिमरन पे बैठते हैं तो माइंड में वही बातें चलती रहती हैं। तो क्या इमोशनल अटैचमेंट फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ सही है या नहीं होना चाहिए? बेटा देखो, जिसके साथ भी हम अटैच होते हैं, क्यों होते हैं? हम सोचते हैं कि अब एक प्यार का रिश्ता बन गया बेटा। अब प्यार में तो बेटा कैलकुलेशन तो नहीं होनी चाहिए बेटा। प्यार तो बगैर कैलकुलेशन से होना चाहिए ना। अगर प्यार के साथ आप उम्मीद रखनी शुरू कर दोगे फिर तो वो प्यार नहीं, फिर तो वो एक कारोबार हो गया। तो बेटा हर एक रिश्ते में इंसान की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती और दुख भी इसीलिए होता है। अब शुरुआत से ही अगर आप किसी को अच्छा मानते हैं, आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा करो, मगर उम्मीद मत रखो बेटा, तो कभी दुख नहीं होगा। मगर हम सब, ये सिर्फ आप नहीं, सभी की उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई हैं। अब वो 100% सभी की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकती। आप क्या कह सकती हैं कि आपके माँ बाप हैं कि 100% आपने सब उनकी उम्मीदें पूरी की हैं बेटा? तो फिर जैसे आप नहीं कर पाई तो दूसरा भी नहीं कर पाएगा बेटा। कभी कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। तो प्यार में इस चीज का फर्क नहीं आना चाहिए। दूसरा चाहे अच्छा कहे बुरा कहे, अगर सच्चा प्यार है तो बेटा कभी फर्क नहीं आना चाहिए। बाबा जी, मुझे गुस्सा भी बहुत आता है और रोना भी बहुत आता है। गुस्से से बेटा हल क्या होता है? ये ठीक है, ऐसी गुब गुबाड़ कट लेने हैं, मगर मिलता कुछ नहीं बेटा। गुस्से से काम बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। वही चीज अगर आप प्रेम और प्यार से करो, सही निकल जाएगी बेटा। ठीक है, कभी कभी करना भी पड़ता है, मगर मौका देख के। इतना गुस्सा भी ना हो कि हम अपने आप को भूल जाएं बेटा। बच्चों के साथ कभी कभी जायज होता है, नहीं तो वो सीखते नहीं। थैंक यू बाबा जी, प्लीज ब्लेस अस ऑल। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਬਣਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। सही कदम उठाओगे, कर्म खत्म हो गया, बोझ हल्का हो गया। गलत उठाओगे, एक नवा सिलसिला शुरू हो गया, बोझ होर वध गया बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸੋਮੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਦਾਂ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਓ बेटा। देखो प्रसाद किहनूं कहंदे आ आपां? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਬੇਟਾ? ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ? ਜੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ